स्वभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्य नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्यानंद प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण। പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അതതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപർഷിം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. സൂത ഉവാച അതതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപർഷിം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. സൂത ഉവാച അതതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രഷിം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അതതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷീം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. സൂത ഉവാച തതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷിം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं मृगश्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन् इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अदतं सुगमासीन उपासीनं बृहत्सवः देवर्षि प्राहुर्पर्षि वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बिंदु भवन माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुत उवाच अदन्तं सुगमासीन उपासीनं मृगश्रवाः देवर्षि प्रागविप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्यानारायण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अदतं सुखमासीन उपासीनं बृहस्रवाः देवर्षि प्राह विपर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मल्लिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए खोलो माता जी हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अततं सुखमासीन उपासीनं बृहत्प्रभा देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीजा कनियारत माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अदतं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिनी बालकृष्ण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए खोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अदतं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम खोलो। नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ तं सुगमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए खोलो। हरे कृष्ण। हाँ चलिए खोलो माता जी हरे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अदन्तं सुगमासीन उपासीनं बृहत्प्रत्यवः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अतं तं सुगमासीन उपासीनं बृहस्रवाः देवर्षि
പ്രാഹവിപ്രശ്യന്മയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുത ഉവാച അഥ തം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹസ്രവഃ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷി വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വേറെ മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഥ തം സുഖമാസീന സുഭാസീനം ബൃഹശ്രവ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷിം വീണാപാണി സ്മയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ആര് കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അല്ലെ, വ്യാസദേവനും നാരദമുനിയും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൂത ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അത ആകയാൽ തം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം ആസീന സുഖമായി ആസനസ്ഥനായി, ഉപാസീനം സമീപസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബൃഹൽസ്രവ ഉചിതമായി ആദരിച്ചു. ദേവർഷി ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി പ്രാഹ അരുളി ചെയ്തു. വിപ്രർഷി ബ്രാഹ്മണരിൽ ഋഷിയായ അങ്ങയ്ക്ക് വീണാപാണി വീണയേന്തിയ സ്മയൻ ഇവ അഭിവ്യക്തമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദൻ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും സൗമ്യനായി പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷി അഥവാ വേദവ്യാസനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥമാണ് ഞാൻ വായിക്കാം. ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയായ വ്യാസദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ശ്രീനാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. ന്യൂനത എന്തെന്ന് നാരദൻ ഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ശ്ലോകം നമ്പർ 2. നാരദ ഉവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച. പരാശര്യ മഹാഭാഗാ ഭവതാ കച്ചിദാത്മനഃ പരീതുഷ്യതി ശാരീരാ ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. നാരദ ഉവാച. പരാശര്യ മഹാഭാഗാ ഭവതഃ കച്ചിദാത്മനാ പരീതുഷ്യതി ശാരീരാ ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. നാരദ ഉവാച. പരാശര്യ മഹാഭാഗാ ഭവതഃ കച്ചിദാത്മനാ പരീതുഷ്യതി ശാരീരാ
ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭാഗവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യന്തി. പരിതുഷ്യതി ശാരീര. കാണുന്നില്ല അവിടെ മാതാജിക്ക്, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രൈസിന്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് ചൊല്ലിത്തരാം. അപ്പൊ മാതാജി ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കോളൂ. പരിതുഷ്യതി ശാരീര. പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധിക സ്ഥലത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവതഃ കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യത ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദോവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭഗവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മമാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കച്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭാഗവത കശ്ചിദാത്മന പരിതുഷ്യതി ശാരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത പി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നാരദ ഉവാച
പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവതാ കച്ചിദാത്മനാ പരിതുഷ്യതി ശരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി മോദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭഗവതാ ആത്മാനാ പരദുഷ്യതി ശരീര ആത്മാ മാനസ ഏവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നാരദൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. പരാശര്യ, അല്ലയോ പരാശരസുത, മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവതഃ താങ്കളുടെ കച്ചിത് അത് അഥവാ അപ്രകാരമെങ്കിൽ ആത്മന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പരിതുഷ്യതി സംതൃപ്തമാക്കുമോ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാൽ ആത്മാവ് മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുക ഏവ നിശ്ചയമായും വാ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരാശരസുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതു കൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു. പരാശരസുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു. ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രഭുമാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യ ഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച നാരദന്റെ സൂചനയാണിത്. പരാശര മുനിയുടെ സന്തതിയാകയാൽ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷാധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതുവെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കില്ല. വാസ്തവികമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീന്ദ്രിയമായ നൈസർഗിക സാമോദം ലഭ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠൈ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ തത്പത്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജ് की जय. ताय गौरप्रमानंदे हरे हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ, 5-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതിലെ നാരദമുനിയും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. വ്യാസദേവന്റെയും ഗുരുവാണ് നാരദമുനി അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ. സൂതവാച, സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. എന്താണ് ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദൻ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാവുകയും സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ അഥവാ വേദവ്യാസനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ്, അവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ദേവർഷി നാരദമുനി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. നാരദമുനിക്ക് എല്ലായിടത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാം അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും വൈകുണ്ഠത്തിലായാലും കൈലാസത്തിലായാലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലായാലും എപ്പോഴും എവിടെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാരദമുനി വ്യാസദേവന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷമ അവസ്ഥയിൽ അവിടേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിയായ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള ഹേതുവും ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ശ്രീ നാരദൻ മന്ദഹസിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. ന്യൂനത എന്തെന്ന് നാരദൻ ഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം വ്യാസദേവന്റെ അവസ്ഥ ദർശിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളെ അടുത്ത് ഗുരു ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ആ നാരദമുനിക്ക് അറിയാം വ്യാസദേവന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷമം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ഇല്ലായത്, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും ഒരു അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നാരദമുനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും അല്ലെ. ആ നാരദമുനി ഇതിന്റെ കാരണം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മന്ദഹസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് ദേവർഷി വിശദമാക്കി. ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് അല്ലെ, ഇതാണ് നിരാശയ്ക്ക് കാരണം. ഇപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഇതൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ, അതിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങള് ആദ്യം ഒന്നായിരുന്നത്, പിന്നീട് 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് 4ആയി വിഭജിച്ചു, പിന്നീട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആക്കി വിഭജിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയല്ലേ. എന്നിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ കാരണം പറയുന്നത്? അതിലൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിൽ ഓരോ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മകാന്ഡം അല്ലെ, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം അല്ലെ. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയായിരുന്നു അത് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കുറിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും എന്താണ് ആ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെയും
ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഭക്തിയോഗം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ചെയ്യാൻ. ആ പ്രത്യക്ഷ ഭഗവൻ ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അഭിയം അല്ലെ. വളരെ എളുപ്പമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും സുഖമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് ആ പുരാണങ്ങളിലും മറ്റുള്ള വേദങ്ങളിലൊന്നും അത് അത്ര കണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള പല ടേസ്റ്റ് രുചിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. പലതരത്തിൽ ഭക്തി മാത്രമായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അവര് വേറെ തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കർമ്മകണ്ഠ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഉപാസനാ കാണ്ഡത്തിലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മളിനി പഠിക്കും. ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 7ാമത്തെ സ്കന്ധമൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലും പ്രഭുപാദരാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തിയാമാമ പിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയില്ല, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പദത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ച് ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് നമ്മുടെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പിന്നെ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് വരും. അത്രയാണ് ഭക്തി എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ താലോലിച്ചിരുന്നാൽ മതിയോ? പോരാ അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കണം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കണം, ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കണം, മരുന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് ആ അംബരീഷ് മഹാരാജ് അവതരിച്ചതിൽ തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചുള്ള അപര്യാപ്തതയാണ് വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഹേതുവെന്ന് നാരദമുനി വിശദമാക്കി. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ദശമസ്കന്ധം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമായിരുന്നു. എന്താണ്, അവർക്കൊന്നും ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലേ, 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ.
18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. എപ്പോഴും തീരാനാണ് അല്ലെ? ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് 2-3 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതലുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോരോ ദിവസവും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഭക്തന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്താണ് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കലും ആരെയും അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയതായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളെ കൂടിയൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങി. അപ്പോ രാത്രിയാകുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരെ എടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോടൊക്കെ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊക്കെ ഉറങ്ങണം. ആ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ ഇപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഈ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു എന്താ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഇല്ല, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ, നിനക്ക് ഞാനൊരു സേവനം തരാം, നീ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ മതി എന്ന്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ അപ്പോഴ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സഹായിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിൽ അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് തെരുവിൽ നിന്ന് കുറെ പട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നീ ആ പട്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ മതി പോയിട്ട്, എനിക്ക് ഉറക്കം ഏതായാലും വരുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഡിക്റ്റഫോണിനായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടികളൊക്കെ നീ പോയിട്ട് ഓടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടികളെ ഓടിക്കും. ഇതാണ് ഇതും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് ഭാഗവതമൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം എന്താണ് പകല് ഉറങ്ങും, രാത്രി ഉറങ്ങില്ല. അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ മോഷ്ടാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോ രാത്രി ഉറക്കം ഉണർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സേവനം പ്രഭുപാദർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നീ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് നിനക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ, അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നീ സമയം ചേഞ്ച് ആവും, ഇവിടുത്തെ പകല് അവിടെ രാത്രിയാണല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വിടുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദനായ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ ആ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചില്ല അല്ലെ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദര് ദശമസ്കന്ധം എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? പടിപടിയായിട്ട് വായിക്കണം എന്നാണ്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ ആ പ്രഭുപാദര് എല്ലാവരോടും അതീവ കാരുണ്യമാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും. പ്രഭുപാദര് എന്താണ് ചെയ്തത്, ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കാലങ്ങൾ എടുക്കും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് അർജന്റ് ആണ്. പ്രഭുപാദര് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബുക്സ് ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അത് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യമേവം യോവേത്തി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർജന. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന പേരിൽ ആ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്
ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ അത് ലഭിക്കും. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദരും അത്രയും എന്താണ്, നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം സ്കന്ധം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ എത്തിയാലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കല്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ഭക്തിത സേവനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യവും ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കടമ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജീവര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പറയുന്നത്, പരാശരസുതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാധന, ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യഹേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച നാരദമുനിയുടെ സൂചനയാണ്. പരാശരമുനിയുടെ സന്തതിയാകിയാൽ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയായ വ്യാസദേവന് മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷ അധികാരമുണ്ട്. പരാശരമുനി ആണ് പത്മപുരാണമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ല. പരാശരമുനി പിന്നീടാണ് വ്യാസദേവൻ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരാശരമുനി അത്രയും വലിയ മഹാത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാവൈഭവമുള്ള സന്യാസിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാവംശത്തിന്റെ വിശേഷ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വ്യാസദേവന്റെ വിഷയക്ക് ഹേതുവെന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ ശരീരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. അല്പജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കില്ല. വാസ്തവികമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ നൈസർഗിക സാമോദ്യം ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയൊക്കെ വലിയ പരാശരമുനി മഹാനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ മകനായിട്ട് കൂടി വ്യാസദേവന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ആ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാല് നാരദമുനിക്ക്, ഒരു ഗുരുവിന് തന്റെ ശിഷ്യന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം എന്നെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ, കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മുന്നേ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഞാനൊക്കെ ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്, അവര് ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പറയുക സാധാരണ ആൾക്കാർ. ഈ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, ഇത് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവർക്കറിയില്ല അതിനുശേഷം എത്രയോ ജന്മമുണ്ടല്ലേ, ഇതിനു മുന്നേ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടിയും പൂച്ചയെ പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കാനല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ.